Hello students, I am Professor Mahendra Patil. I am going to start fourth lecture on 12th biology from revised syllabus, chapter number 5, and name of chapter is Origin and Evolution of Life. So, firstly, today I am going to explain the topic of this chapter is Urey and Miller's experiment. आज आपल्याला युरे आणि मिलर्स या दोघांचा जो एक्सपेरिमेंट दिला आहे तो एक्सपेरिमेंट अभ्यासायचा आहे. स्टॅनली एल मिलर and his teacher Harold C. Urey provided the first experimental evidence in support of Oparin's theory of chemical evolution. स्टॅनली एल मिलर नावाचा विद्यार्थी आणि त्याचा शिक्षक प्रयोगशाळेत रिसर्च करत असताना त्यांनी एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट केला. They carried out their experimental work collectively together in support of Oparin's theory of chemical evolution. So they tested the hypothesis by an experiment. This experiment is known as Urey and Miller's experiment in 1953. त्या दोघांनी जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट केला तो एक्सपेरिमेंट त्या एक्सपेरिमेंटच्या माध्यमातून त्यांनी ऑर्गॅनिक इव्होल्यूशन थिअरीला सपोर्ट करण्यासाठी ते हायपोथेसिस टेस्ट करण्यासाठी त्यांनी हा एक्सपेरिमेंट घडवून आणला. सो ॲज अ पार्ट ऑफ देअर एक्सपेरिमेंट they designed an apparatus and simulated the prebiotic condition. त्यांचा प्रयोगाचा एक भाग म्हणून त्यांनी एक विशिष्ट क्लोज ग्लास सिस्टीमचं चेंबर बनवलं. ग्लास सिस्टीम ज्यामध्ये त्यांना प्रयोग घडवून आणायचा होता क्लोज ग्लास सिस्टीमपासून. आणि they simulated prebiotic conditions. Urey and Miller's spark discharge apparatus is a closed system of glass except tungsten electrode. It has a large spark discharge chamber fitted with tungsten electrodes and flask for boiling. There is a side tube connected to the vacuum pump as shown in figure, and there is again a cooling jacket to condense the water, and at the bottom of apparatus there is U-shaped trap. Thus, Urey and Miller's spark discharge apparatus is a closed system of glass except tungsten electrode. This glass system consists of a large spark discharge chamber which is fitted with tungsten electrode, another small flask which is used for boiling water. Then there is a side tube connected to vacuum pump, and this glass
closed glass system consists of cooling jacket, that is condenser, and at the bottom there is U-shaped trap to trap the mixture of gases, mixture of liquid. So they firstly evacuated the entire apparatus and made it sterile. सुरुवातीला त्यांनी ते ॲपरॅटस दोघांनी, स्टॅनली एल मिलर अँड हिज टीचर, they firstly evacuated the entire apparatus and made it sterile. त्या ॲपरॅटसमध्ये इव्हॅक्युलेशन घडवून आणलं आणि त्या ॲपरॅटसला स्टराईल केलं. Then water was partially added to the flask and mixture of methane, ammonia and hydrogen in the ratio of 1:2:2 respectively was slowly passed through the stopcock without allowing air. त्यांनी काय केलं तर पार्शली पाणी ॲड केलं फ्लास्कमध्ये, बॉइलिंग फ्लास्कमध्ये. त्यानंतर मिक्सचर ऑफ मिथेन NH3, मिथेन, अमोनिया आणि हायड्रोजन, मिथेन, अमोनिया आणि हायड्रोजन या तिघांचं मिक्सचर 1:2 आणि 2:2 या प्रमाणात घेऊन स्टॉपकॉकच्या माध्यमातून ते त्या ॲपरॅटसमध्ये सोडलं आणि हे मिक्सचर आणि पाणी ॲड करताना हवा जाणार नाही या पद्धतीने त्यांनी काळजी घेतली. सो वॉटर वॉज पार्शली ॲडेड टू द फ्लास्क, मिक्सचर ऑफ मिथेन, अमोनिया अँड हायड्रोजन in the ratio of 1:2:2 was slowly passed through the stopcock without allowing air. They done this, that means this was done to create the prebiotic atmosphere. हे सर्व त्यांनी पृथ्वीवर सुरुवातीला जसं वातावरण होतं ते वातावरण प्रयोगशाळेत तयार करण्यासाठी, प्रीबायोटिक कंडिशन तयार करण्यासाठी चेंबर तयार केलं. This was done to create prebiotic environment, atmosphere. Water in the flask boiled at very low temperature to provide the necessary water vapor. त्यानंतर त्या फ्लास्कला ते बॉईल करत गेले स्लो टेम्परेचरला. कशासाठी तर टू प्रोव्हाइड नेसेसरी वॉटर व्हेपर, पाण्याचं वाफेत रूपांतर होईल आणि वाफ ही त्या क्लोज सिस्टीममधून सर्क्युलेट होण्यासाठी. That means the water in the flask boiled at very low temperature to provide necessary water vapors for the reactions. This was simulating the ocean present on the primitive earth. आणि ही क्रिया का घडवून आणली? त्यांनी पाण्याला स्लोली टेम्परेचर देऊन त्याचं वाफ घडवून आणली, वाफ सर्क्युलेट होत राहिली रिॲक्शन घडवून आणण्यासाठी. आणि ही कंडिशन पृथ्वीवर पहिल्यांदा जशी परिस्थिती होती ती निर्माण करण्यासाठी हे घडवून आणलं. दस वॉटर वेपर्स अलॉंग विथ अदर गॅसेस वेअर सर्क्युलेटेड कंटिन्युअसली थ्रू हाय इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑफ 75,000 व्होल्ट. लिसन carefully. Water vapor along with other gases were circulated continuously through high electric spark of 75,000 volt. Then the mixture of methane, ammonia and hydrogen was exposed continuously to the electric discharge for several days, causing gaseous interact. आणि हे त्यानंतर त्या क्लोज सिस्टीम ऑफ ग्लासमध्ये असणाऱ्या इलेक्ट्रोडच्या साहाय्याने स्पार्किंग घडवून आणली आणि या स्पार्किंगवर मिथेन, अमोनिया, हायड्रोजन एक्सपोज होतील आणि त्यातून पास होतील अशी प्रक्रिया बरेच दिवस घडवून आणली.
Later, the mixture of gases was allowed to pass through the condenser, where gases condensed to the liquid. त्यानंतर त्या स्पार्किंगमधून हे मिक्सचर पास होताना दिस मिक्सचर ऑफ गॅसेस अलाउड टू पास थ्रू दी कंडेन्सर, त्यानंतर ते कंडेन्सरमधून पास व्हायला लागलं हे मिक्सचर. दिस मिक्सचर पास थ्रू दी कंडेन्सर वेअर गॅसेस कंडेन्स टू लिक्विड, आणि कंडेन्सरमधून हे गॅसेस पास होताना ते कंडेन्स झाले आणि त्यांचं रूपांतर लिक्विडमध्ये झालं. दिस लिक्विफाईड मिक्सचर वॉज कलेक्टेड इन दी ट्रॅप which is present at the bottom of apparatus. This liquefied mixture which was condensed, this mixture was collected at the bottom in the trap. So this liquid collected in U-shape or U-tube and turn brown, so that the chemical analysis of this liquid showed the presence of simple organic compound like as urea, amino acid, lactic acid, especially amino acid and sugar were formed. Thus, this experiment gives strong support to that the simple molecules were present in the early atmosphere and then combined to form organic building block of body or organic building block of life. That is about the Miller's experiment, Urey and Miller's experiment. Then next topic is organic evolution. Organic evolution. Firstly, you should know about the word evolution. Meaning of evolution. The word evolution implies gradual changes. The word evolution means gradual changes. It brings about the deviation in species from pre-existing organism over a long period of time. It brings about deviation, it brings about changes in species from pre-existing organism over a long period of time. So this word evolution is derived from Latin word. It derived from the two different Latin words, e and other one volvere. E means from and volvere means to roll. So it means the act of unrolling or unfolding of nature. It brings about orderly changes from one form to another form. इव्होल्यूशन या शब्दाचा अर्थ होतो ग्रॅज्युअल चेंजेस. इट ब्रिंग अबाउट डेव्हिएशन इन स्पेसीज, असं सांगितलं मी. म्हणजे प्रजातींमध्ये हा बदल घडून आणतो, पिढ्यानपिढ्या होत जाणारा बदल. खूप मोठ्या कालावधीनंतर हे बदल ॲक्युम्युलेट झाल्यानंतर इव्होल्यूशन, नवीन प्रजाती जन्माला येते, म्हणजे इव्होल्यूशन दिसून येतं. हा शब्द इव्होल्यूशन लॅटिन भाषेतला शब्द आहे. हा दोन वेगवेगळ्या शब्दापासून, लॅटिन शब्दापासून तयार झाला. ई आणि दुसरा व्हॉल्वेअर. ई म्हणजे फ्रॉम, व्हॉल्वेअर म्हणजे टू रोल. सो इव्होल्यूशन मीन्स ॲक्ट ऑफ अनरोलिंग or unfolding of nature. It bring about orderly changes from one form to another form. These changes result in descendant and become different from the ancestor. इव्होल्यूशनमुळे होणारे जे बदल असतात, the changes result in descendant becoming different from the ancestor. याचा अर्थ असा की
नवीन जन्माला येणाऱ्या अपत्यामुळे पुढच्या जनरेशनमुळे आधीच्या त्याच्याच प्रजातीतल्या सजीवांपेक्षा त्याचे जे पूर्वज असतात, वंशज असतात, त्यांच्यापेक्षा कालांतराने बदल होत जातात. सो इव्होल्युशन इज डिफाईन्ड ॲज, लिसन केअरफुली, ऑर्गॅनिक इव्होल्युशन. इट इज स्लो, gradual, continuous, and irreversible changes by which today's complex form of organisms are evolved from the pre-existing simple one of the past. So listen again, I am going to repeat the same. Organic evolution is a process. It is a slow, gradual, continuous, and irreversible changes by which present day complex form of organism is evolved from the simple pre-existing organism of the past. म्हणजेच आजचा विकसित सजीव हा प्राचीन काळातल्या त्याच्याच प्रजातीतला आधी अस्तित्वात असणाऱ्या अविकसित सजीवापासून जन्माला आला. अजून सोप्या भाषेत सांगतो, आजचा विकसित सजीव हा पूर्वीच्या अविकसित सजीवापासून जन्माला आला आणि या प्रक्रियेसाठी खूप मोठा कालावधी लागला. अशा या प्रोसेसला ऑर्गॅनिक इव्होल्युशन म्हटलं जातं. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, इव्होल्युशन इज descent with modification. Charles Darwin used the term evolution for Darwin used the term descent with modification for evolution. इव्होल्युशनसाठी चार्ल्स डार्विनने डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन हा शब्द वापरला आहे. म्हणजे इव्होल्युशन होत असताना जे नवीन जनरेशन जन्माला येतं ते पूर्वीच्या किंवा आधीच्या सजीवापेक्षा मॉडिफाईड असतं. म्हणून चार्ल्स डार्विनने इव्होल्युशनसाठी विशिष्ट अशा टर्मचा वापर केला. ती टर्म दिली डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन. देन लेमार्क्स theory. Lamarck also explained the organic evolution with certain examples. This Lamarck theory, you have already studied Lamarck's theory of inheritance of acquired characters. According to Lamarck theory, the traits are acquired due to the internal force, changes in environment, न्यू नीड्स अँड यूज अँड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. लेमारच्या म्हणण्यानुसार नवीन कॅरेक्टर कसे ॲक्वायर होतात तर ते इंटरनल फोर्समुळे, वातावरणातील बदलामुळे किंवा न्यू नीड्स आणि गरजेनुसार जो सजीव विशिष्ट अवयवाचा जास्त वापर करतो तो अवयव विकसित होतो आणि ज्याचा वापर होत नाही तो अवयव अविकसित होतो आणि त्यावरून लेमार्क इव्होल्युशन ही थेरी एक्सप्लेन करतो. आफ्टर सेव्हरल जनरेशन इट गिव्ह राईज टू दी न्यू स्पेसिस. सो लेमार्क्स थेरी ऑब्जेक्टेड बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट. लेमार्क्स theory was disproved by German biologist, that is August Weismann. August Weismann carried out his classical experiment to disprove the Lamarck's theory. लेमार्क्स असं सांगतो की एखादा अवयव जर यूज अँड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स यामध्ये न्यू नीड्स अँड यूज अँड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स यात लेमार्क्स असं सांगतो की एखाद्या अवयवाचा जर जास्त वापर होत असला तो अवयव विकसित होतो. गरजेनुसार जास्त वापर होत असेल तर तो अवयव विकसित होतो आणि ज्याचा वापर होत नाही तो अविकसित म्हणजे त्याचा विकास होत नाही. देन लेमार्क्सची ही थिअरी ऑगस्ट विस्मनने
डिस्प्रूव्ह केली. ऑगस्ट विसमन कट द टेल्स ऑफ मेनी रॅट्स for several generation, and then he could not find any change in size of tail even after 21 generation. ऑगस्ट विसमनने काय केलं तर ही कट दी टेल्स ऑफ मेनी रॅट्स, अनेक उंदरांच्या त्याने शेपटी कट केल्या आणि त्याने अनेक जनरेशनपर्यंत जवळपास 21 जनरेशनपर्यंत शेपटी कट केल्या. अँड ही कुड नॉट फाइंड एनी चेंज इन साईज ऑफ टेल इवन आफ्टर 21 जनरेशन. आता लेमारच्या म्हणण्यानुसार जर शेपटी हा अवयव कट होत गेला, आपण लेमार सांगतो की यूज अँड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, जे ज्या अवयवाचा वापर होतो तर तो जास्त विकसित होतो. परंतु ऑगस्ट वेसमनने ते डिस्प्रूव्ह केलं. ऑगस्ट वेसमनने पिढ्यानपिढ्या शेपटी कट 21 पिढ्यांपर्यंत उंदरांची शेपटी कट करत गेला. त्या अवयवाचा वापर नव्हता म्हणून पुढच्या जनरेशनमध्ये त्याला ती शेपटी उगवलेली दिसायला नको होती, परंतु तसं झालं नाही. ही कुड नॉट फाइंड एनी चेंज इन साईज ऑफ टेल इवन आफ्टर 21 जनरेशन. देन ऑगस्ट वेसमन concluded that variation provided in somatic cell, that means in somatoplasm, and are not transmitted to next generation. Variation when produced in germ cell transmitted to the next generation. यावरून लेमार्स असं सांगतो, व्हॅरिएशन जर सोमॅटिक सेलमध्ये असेल, बॉडी सेलमध्ये असेल, तर ते पुढच्या पिढीकडे ट्रान्सफर होत नाही. म्हणून शेपटी कट केलेली शेपटी पुढच्या जनरेशनमध्ये 21 जनरेशनपर्यंत शेपटी कट केली तरी ती उंदरामध्ये दिसून येते. तो सोमॅटिक चेंज होता, व्हॅरिएशन होतं. जर व्हॅरिएशन हे जर्म सेलमध्ये असेल, जर्म प्लाझममध्ये असेल तर ते ट्रान्सफर होतं, असं ऑगस्ट वेसमन सांगतो. दॅट इज अबाउट दी organic evolution. The remaining topic we will see in next lecture.